Um, so I'm going to introduce Hasiru Dala. So Hasiru Dala is in literally means the green force. Um, it is basically a not for profit social enterprise that focuses on securing social justice for waste pickers to direct interventions with waste pickers in the areas of identity rights, access, family education, healthcare, housing, pensions, skill development, market employment, access, and multi-tier policy advocacy. We believe in people-centric and decentralized, sustainable solid waste management. Um, so all stakeholders involved in this include local government bodies like BBMP, citizens, volunteers, corporates, and brands that are interested in sustainability. We aim to bring recognition to waste pickers and informal waste collectors and their contribution to the city and create a space formally in the local body waste management system to facilitate predictable income where possible. We basically, our vision is for the future involves an inclusive society where waste pickers and other informal waste workers are free from discrimination based on their age, class, uh, caste, religion, occupation, gender, and sexual orientation. Um, so we've been working since 2010 over two states, 18 cities, 38 taluks, and 64 villages across Karnataka and Andhra Pradesh. Um, so in our our approach basically involves where we co-create strategies and solutions with the waste picking community. And we also work with different stakeholders for social security and livelihood access for informal waste workers. So our main aim is in at Hasirudala is to make sure that everyone is included and the waste pickers are, you know, um, like Hasirudala is a bridge for all waste pickers and they have easy access to everything. Um, um, For us, World Environment Day is very significant as it highlights the vital conditions between environmental justice and livelihoods of waste picker. The organization emphasizes the role of waste workers in promoting sustainability and addressing plastic pollution, advocating for their recognitions and rights. Today, to moderate this session, we have Chinmay, who is the executive director of Hasirudala. She leads the mission of advocating for the rights of waste workers across the state. Over to you, Chinmay. Yeah, thank you. Thank you, Ramita. So, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Hello to everyone. Warm welcome again. ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Again, welcome to everybody on this World Environment Day. We gather to celebrate the silent environmentalists, the thousands of waste pickers who, through their everyday labor, protect our cities, clean our streets, and prevent tons of waste from polluting our land and water. So while the world talks about climate action and sustainability, these workers have been doing it all along quietly without applause and often without support. So today we are here to bring their stories to the front.
And with that, I would also like to introduce today's panelist. We have representation of waste picker and waste workers. So I will start introducing Indumati first. So Indumati and her story is one of strength, transformation, and dignity. From her early days working in waste collection, she has built her own dry waste collection unit. She has become aggregator and today stands as an inspiring businesswoman. Indumati, your journey speaks volume. I would like to start. I would like to also introduce our second representation of Uchangamma. She is joining us from Davangere, and her journey is also powerful example of grassroots leadership rising from within the community, driven by resilience and the sense of justice. With them, I would also like to introduce one of our colleague from Hasirudala, Anil Kumar, who is Director of Solid Waste Management, and also Nagraj, who is working on the issues of ocean and like waste in ocean and water bodies. So with this, I would like to start our session by asking first question to Indumati. And I would like to ask her, Indumati, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಈಗ ನೀವು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಮಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದುಮತಿ ಅಂತ. ನಾನು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಯ್ದು ಅದನ್ನ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಸಿರುದಳ ನನಗೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಸಿರುದಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ತು. ಐಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು PPE ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ PPE ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು BBMP ಜೊತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಒಂದು DW ಸೆಂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ವಾರ್ಡು ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವೇಸ್ಟ್ನ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ವೇಸ್ಟನ್ನು 8 ಟನ್ವರೆಗೂ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದು ಸಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೀತಿಗೂ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೀತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೂ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. That's really, really great. Thank you, Indumati, for sharing that experience. ಇದು ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆದಿಂದ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುರುರಾಜ್, ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈಕ್. ಎಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮರ ಅಂತೇಳಿ 38ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದಾರ ನಮಗೆ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಅದರದ್ದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
7 ವರ್ಷ ತನಕಿಲಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಜೀವನನೇ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓದಿಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಇದೇ ಗಂಡ, ಇದೇ ಮನೆ, ಇದೇ ಮಂತ್ಯಾನ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಈಗಿ ಐತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈ ಹಸ್ರದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ. ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹುಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ನಮಗೆ. ಹೆಸರೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಈಗ ಐತಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟೈತಿ. ನಾವು ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಾಗ ಅದೀವಿ. ಅದು ಐತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇನ್ಮೇಲಿದ್ದ ಈ ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಿದ್ದೀವಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 kg ಆಗಲಿ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಸಿ ಕಸ ಒಂದು 300 kg, ಒಣ ಕಸ ಒಂದು 200 kg. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೆಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋವು ಅವು ಒಂದು 150-200 kg ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಸಿರು ದಳ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆಗೈತಿ. ಯೂನಿಫಾರಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೇಳೋ ಹಗಲಿ ಕೇಳೋ ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆದ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೀವಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ 44 ವರ್ಷ. 44 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಈಗ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ತಿಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಯೋ ಕಾಲದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮ, ಅದು that tells us that there is so much of work that needs to be done in the behind the bin, what happens after throwing away the waste. So with that, I also like to ask Indumati ಅವರು ಕೂಡ, ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂದುಮತಿ ಅವರೇ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಾವು 4-5 ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಪೆಟ್ ಬಾಟಲ್, ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 2016 ನಂತರ ಸುಮಾರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ಬಕೆಟ್, 2 ಬಿನ್, 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ, ಒಂದು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ನನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರಾ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ನಾವು 60-70ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗಿರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ನಾನ್ ರೀಸೈಕಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಹೆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ MLP ಆ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 40% ಈಗ ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಂದುಮತಿ? ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಾನ್ ರೀಸೈಕಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಲೋ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್,
ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಾಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು TRF ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಕವರಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ DW ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಸೇರಿ, ಹಸಿರುದಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ನ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ TRF ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನನಗೆ 9 ಮಂತ್ಗೆ ಅದು ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟನ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲನೂ 50% ನಮಗೆ ನಾನ್ ರೀಸೈಕಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. That is a very big number and it is very interesting. ಇಂದುಮತಿ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ದಾವಣಗೆರೆದಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಹೇಗೆ SSG ದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇರೆ, ಎಣ್ಣೆದು ಕವರ್ ಬೇರೆ, ತಿಂಡಿ ಕವರ್ ಬೇರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಒಣ ಕಸ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಸಿ ಕಸನ, ಒಣ ಕಸನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ದನ ಕರ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಕತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾರು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು SSG ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ಹೇಳ್ತೀವಿ. SSG ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು, ಅವಾಗ ಐತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಈಗ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ 3 ನಮೂನಿ ಕಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಂದು MRP ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಅದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನನಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1,2,000 ಮನಿದಂತೂ ಕಸನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 1,2,000 ಮನಿದು ಕಸ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಂದು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಐತಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಈಗ ಸಂಘ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಏನಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅನ್ನಂಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅವಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯವಪ್ಪ ಇವರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನಡೆಸಿದಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದಾರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವರು ಬರೋ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಏನಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಸಂಘ ನಡೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತಿ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿರು ದಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪಡಿಬೇಕಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಂಗಮ್ಮ. ಸೊ ಇದು ಇಂದುಮತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಭಾರತ್ ಟೆಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ.
ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಹೋಗಿ ಮನೆನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 60ಇಂದ 70 ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ. ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು TRFಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ DW ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. TRFಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು TRFಗೆ ಬರುತ್ತೆ. TRFಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬಂದು 6 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ರೀಯೂಸಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಮೂರನೇದು ಅಪ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಡೌನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಐದನೇದು ಬನೀನ್ ಕಾಟನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು SEG ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿನ್ಮಯ ಅವರೇ. ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಣಿಪತ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಿರುಪೂರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಡೌನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ತಿರುಪೂರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಣಿಪತ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಪಾಣಿಪತ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾರತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ TRF ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ PM ಅವರೇ, ಮೋದಿಜಿಯವರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಬಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ ಆದರೆ 3 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸರ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ₹1 ₹2 ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು TRF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು TRF ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 TRF ಆಯ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಚಿನ್ಮಯ ಅವರೇ. TRF ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ಅವರೇ. That is a very extensive work that you are doing, Indumati. And like you, there are a lot of West speakers. I know that they're involved in the work and in the TRF and the 3 DWCCs that you are handling. So it was really nice. Another thing is, like, we definitely want to come to your thrift store. So can you tell us where it is and how it is? ಇಂದುಮತಿ, ಇದು ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಚಿನ್ಮಯ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ BBC ಅವರವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು TRF ಅಲ್ಲಿ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡು, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೆಂಟ್ಸ್ದು, ಲೇಡೀಸ್ದು ಎಲ್ಲರದೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ
ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿಕ್ಕಿದೀವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಚಿಮಯ್ ಅವರೇ. ಆ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು? ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ? ಚಿಮಯ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಚಿಮಯ್ ಅವರೇ. Definitely. So we'll look at those posters and we'll see where it is and we'll definitely come to your thrift store. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ a lot. ಬಟ್ ಇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ನಿಮ್ದು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಇವಾಗ ಸೆಕೆನೂ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮಳೆಗಳು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೇಲೇನೂ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಕೂಡ, ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ, ಈ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹೀಟ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೀಟ್ ತುಂಬ ಆಗಿ ನೀರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮ, ನೀವು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ದಿಂದ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಊರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಮರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗೈತಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಹೋಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಗಲೀಜು, ಅದು ಅರ್ಧ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ನಮಗೆ. ಕೈಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಯಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆವರು ಭಾಳ, ಆ ಬೆವ್ರನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದ ಆ ಬೆವರು ವಾಸನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾಂಟಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಸುಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಎಸ್ ಇಂದುಮತಿ. ಚಿಮ್ಮಯ್ಯರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ರಿಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 50% ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗೇ ಆಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಬೇಕು ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
Thank you for that suggestion. Thank you Uchangamma for sharing your experiences. ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 1743 ಟನ್ಸ್ GHG ಗ್ಯಾಸ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಕೂಡ 17.11 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಕೆಲ್ಸದ್ದು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಕೆಲ್ಸದ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಹಸಿರುದಲ, ಹೂ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಆನ್ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಒಂದು 3,000 ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋತಂದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದನ ಕರ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತ ಹಾಲು ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. That's really good insight actually, and similarly I would also like to mention ಇದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಂದುಮತಿ ಅವರು ನಮ್ದು INC ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ TT-ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದುಮತಿ ಅವರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ INC-ದಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ TTಯಲ್ಲಿ INC 1 INC 5 ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಫಸ್ಟ್ INC 1 ತುಂಬಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರು. ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ TTಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 6 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಇದೆ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇದೆ, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 6 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ 12 ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. 12 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ಲಾಸ್ಟ್ INC 5 ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಪರ್ 3 ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ರು. ಆ 3 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ನ್ಯಾಯವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ INC 5 ಅಂತ ನಡೀತದೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಮಯ್ಯ ಅವರೇ. That was really great. Actually what ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮ you have shared about ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ led by United Nations for ending plastic pollution by 2040. ಸೊ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ
you are truly a silent environmentalist, that we are saying that you're doing your job at the local level, but also at the global level. With this, with a very, very good note, I would also like to invite Anil Kumar from Hasirudala, who is Director of Solid Waste Management, and Nagaraj from Mangalore, who looks at ocean and water body waste. So big round of applause for both of them. And I will start the first question to Anil. Can you please share your experience from the zero waste management work that you are doing? Any insight or any good practices that you can share, which can talk about integration and also what citizens can also follow? Yes, thank you, Chinmay. So I would like to talk on the waste management part of Mysore city, because we have two different models of urban and rural setup of solid waste management system, where these initiatives like zero waste practices. So in Mysuru, we started working since 2016. More than 350 waste pickers have been provided occupational identity cards from the Mysore City Corporation. Out of them, somewhere around 10 to 12 informal waste workers have been managing the dry waste collection centers across the Mysore City Corporation, and 4 of the waste pickers have been employed in our zero waste management facility of Mysore City Corporation. So when it comes to the part of discussion on a zero waste management, we just wanted to have different models for the urban and rural. So as the Mysore City Corporation has provided one facility to manage zero waste management part, since 2020, we are managing this facility, and whatever the waste comes from the segregated waste, source segregated waste from the wards, selected wards, those waste is being transported to our plant, and we are just processing in a zero waste, all the valuable recyclable materials will be segregated into different categories, and those will be sent to recycling industry. And non-recyclable waste also we divide into different category, bale it, and keep it separately to have a huge quantity to send it to the cement factory for the co-processing. So this is the entire solid waste management part in zero waste. As some part of organic waste, what we get from small quantity of the waste, 300 to 400 kgs of organic waste, that is also being composted in a regular windrow system. So this is about the zero waste management plant, what we are just practicing in Mysore City Corporation limits. And if you have to talk about the other Gram Panchayat, so in the initials, we just wanted to work in the Gram Panchayat because we wanted to give more awareness on the waste management part of the citizen, the residents of the Gram Panchayat. So during 2020, 21, 22, we selected one Gram Panchayat and wanted to convert that as a zero sanitary waste Gram Panchayat, because before starting of any kind of solid waste management in rural, it is most essential to stop these reject waste quantities, because nowadays the practice is like this, all the waste what they collect from door to door, or maybe they are not collecting, I don't know, but in some cases whatever the Gram Panchayat have facility to collect the waste, those waste is being carrying dumping in some the water bodies side, the road side, and any other government lands, and near the border of other Gram Panchayat. So just wanted to start the solid waste management part, but before that wanted to eliminate this single-use sanitary pads in the Gram Panchayat, because we will not have any kind of facility or vendor or authorized system to manage the single-use sanitary pads. So during 2021-22, with the help of CSR, we started the project called Zero Sanitary Waste Gram Panchayat. It is a very huge program
the MLAs, MP, everyone, and the president of the Gram Panchayat involved in that project. With the help of ASHA workers, SHG groups, and Asrudala's team members, we distributed somewhere around 2,000 menstrual cups and reusable cloth pads to the adolescent girls and women in all the villages of Nagavala Gram Panchayat. So after continuous follow-up, training, and everything, the 6-month work, so gave us a good result of, like, so 96% of the women in all the villages have been converted to this sustainable menstrual practices. This was the very good, successful implementation for us in terms of the zero center waste Gram Panchayat model. So after that, very soon we started in the same Gram Panchayat as a sustainable solid waste management project. In that, there was already a plant called only to manage the dry waste. With the help of CSR, we constructed another organic waste management plant, including the Kalika Kendra setup. Now it is functioning very well. In that Gram Panchayat, we have a dry waste management plant, organic waste management plant in variety of different system of organic waste. One is the windrow composting, another one is the vermicomposting, the third one is the biogas plant, the fourth one is the community composter, and the fifth one is the leaf composter. So our intention and objective is whatever waste collect from the Gram Panchayat, that should be managed efficiently in the plant only. It should not go to any landfill site or open dump, or maybe the water bodies are everywhere. So this plant is fully equipped, in terms of complete solid waste management, and also as a learning center for others. So we have a solar power system which runs entirely the light, electricity, fans, and the shredder machine, baler machine, everything runs on the solar only. Because as I told, this is a sustainable solid waste management panchayat. According to the rural development panchayat raj instructions, we wanted to convert this as Kalika Kendra to other panchayat. So nowadays, this function is very efficiently working. The collected waste is being processed in a very good manner, and the people from other Gram Panchayat, the students, and other residents welfare association groups, and other from outside country and other states, urban local body people, officials are visiting our plant and appreciating our work. This system is a small setup, but it is very effective, so that anybody can come learn here to adopt this system in their residents welfare association, or maybe Gram Panchayat, or maybe the small ULBs. This was a very successful model in terms of a zero waste management plan. I would like to talk, the citizens now. If we have to talk on the citizens, how they can help on the to help in the solid waste management part, I can say, source segregation is the most important thing that they can help. The 80% of the work will be done through this work only. So rest of the 20% is only the transportation and put all the different categories and process it in the plant. So that is how they can help. Or if they want to involve themselves further going ahead, how they can help us, to manage the waste. First thing, they have to start tracking of the waste. Everybody thinks that once they give waste to the waste collector, they don't bother about the waste, what is happening with the waste, whether it is going to the plant or for the processing, or it is going to the landfill, open dump, or maybe it is dumping somewhere outside. So that needs to be tracked from the residents. And also, if they want to do composting, that is also a good idea to manage their kitchen waste. They can produce their own compost to use it for the garden, terrace gardening, or any kind of this thing. And also, they can be a street volunteer, they can involve in the monitor the street level of waste. Has been daily collecting the waste, has been somebody is throwing the waste outside, or this kind of help they can do with that. So at the end, I can say, this is our waste, is our responsibility. We should look after it, what is happening. That is the zero waste practices we should have to going further.
to manage the climate change mitigation or maybe the GHG emission controlling. That's it from me. Thank you. Thank you so much for sharing that successful story about zero waste management in Mysore as well as in one Gram Panchayat in Nagwala. And I would also like to share that Nagwala Gram Panchayat has a Kalika Kendra, one learning center. So anybody who wants to go and look at that and learn about how they can implement some of the measures that they have taken over there, so definitely please reach out to us. We can organize any kind of visits, because right now we are organizing for many citizens and organizations nationally, locally and internationally as well. So actually what you have said about our waste is our responsibility is the one message that definitely we should take it further. Because beyond bins, even after we put everything in the garbage bins and segregating and everything, it is going from our hand to someone's hands, and those hands are working tirelessly to make sure we are diverting and recycling and reusing, upcycling lot of waste, so that it doesn't go into landfill, it doesn't go into our waterways or in our forests or oceans. So to talk about oceans and waterways, we also have one of our colleague Nagraj from Mangalore, who leads the efforts to prevent marine pollution and restore coastal ecosystem. I would like to ask Nagraj to please share some of the examples where he had worked with a lot of citizens of Mangalore and how that has been. Thank you, Chinmay, and good evening all. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Nagraj, can you please a little louder? Can speak little louder? Okay. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮರಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗಳು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳಿವೆ. ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳಿತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರುಗಳು ಹೇಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತೈಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಗಳೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಗರೀಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಚರಗಳು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೋಟ್ ಕೂಡ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬೋಟ್ಗಳು ಮರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈಬರ್ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪದ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಅದು ಹಾಳಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಸಾಡುವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೀಗ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದೇ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೀಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ. ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ನೀರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮುದ್ರನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ, ಅದು ಕೆನಾಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನದಿಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ, ನದಿಗಳಿಂದ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗುಡ್ಡಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಈ ಕಾಂಡ್ಲ ಗಿಡ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಂಡ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹತ್ರ. ನಾಗರಾಜ್, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಸಿಟಿಜನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜನರು ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜರಿ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು ಅದೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಡೈಲಿ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಜನರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರಂಭಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅನ್ಬಿಲೀವಲ್, ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರಂತೆ. 300-400 ಜನರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 52 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ ಜೊತೆ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬಂದವರು ಬಿಸಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದು ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಿಸಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ನದಿ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಐಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಸಗಳು ಕೂಡ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಸೊ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800ರಿಂದ 1 ಟನ್ವರೆಗೆ ಕಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ MRF ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಟನ್ ಕಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಟನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. Thank you, Nagraj, for sharing this story and also making everybody realize that the waste that is thrown out is some way going into ocean, even if the ocean is not near to us. And with that, actually, I would like to ask all our panelists, Indumati, Huchangamma, Anil Kumar, and Nagraj, to share one message that you want to give to all our participants and citizens who can also become silent environmentalists like Indumati and Huchangamma. So I will start with Indumati. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗಾಗಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೂ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ವಾಸಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಜನ್ಸೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಷನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದುಮತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಬರ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಜ್ಞೆ ಆಗ ಅಂತ ಕಸಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಸ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಸ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಪ್ಪು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಎಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ತೇಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ತೇಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತತೆ? ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನದಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಬಾಟ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಜು ಬಾಟ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದೇನೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಂಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ದಂಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗೋಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಹಾಕಾಕ ಯಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಕಸನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕಸ ಕೊಡ್ರಿ ಬಂದರಿಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳೋದೇನು, ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಕಸ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. Okay, thank you for sharing that, ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದುವತಿ ಅವರೇ. ಇದು ನಾಗರಾಜ್, ನಿಮ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರದೊಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬದಲಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದಲಾಗ್ತೇನೆ, ಸೊ ನೀವು ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Nagraj. That was a really nice message. Anil, what will be that one message from your side? I would like to give two messages here for the citizens. So one is, please segregate your waste and hand over it to the waste collector, because the rest of the work will be very easy for them. And also start tracking or maybe the monitoring of the waste, like, it is going properly to the waste processing units or somewhere it is. Because see, everybody thinks that, after giving it to the waste collector, they won't bother about it, where it goes and what happens. Maybe you people don't know your waste still lying in your city in somewhere, maybe the outskirts or maybe in the landfill site. That should not be the solution for us. Only thing, until unless we learn how to manage the waste, this will be the very good initiative from us, so that we can start monitoring the waste, what happens to our waste. Thank you. Thank you all of you. I think both Indumati and Huchangama has reminded us the path to cleaner, greener and more just world must be walked with and alongside those who have been quietly leading it. And Anil and Nagraj has also shared their experiences and highlighted that the waste is not only the right of waste picker, but also responsibility of us. So beyond the bins, just because it is going from our hand doesn't mean it is going it's just vanishing. It is going from one hand to the another. And if we are not careful, then it will go to our waterways, in oceans, and back to in our stomach if we eat and drink and everything. So thank you so much for all of you. Now I would like to, we have only 10 minutes. Sorry, I didn't realize how much time it went off with the conversation. But I would like to open up to all our participants. And if they have any questions they want to ask Indumati and Huchangama and Anil and Nagraj, please share. We are opening up to all of you. Yes. I think you guys have made everything so clear that there are no questions from the participants. Okay. Even if there are no questions, I would also like to ask anybody wants to say anything to our waste pickers and our green warriors, any thank you note or any messaging that they want to share. Okay, I'll start. I would really say a big thank you to all our waste pickers. It's absolutely a thankless job. No matter how much they clean up, you still have people going and throwing rubbish right where they, finish cleaning.
And a lot of us, we don't, it's like, we don't even see them, when they are sitting and cleaning in front of our homes, So this is something I think we should all start doing, just a smile when we see them, just that act that we recognize them. I think that will go a long way in, it's a starting point, I would say, in appreciating the work that they do. Just a recognition, that we know who you are, and we appreciate the work that all of them do. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. Thank you, Mamani ma'am. And that was really, I mean, definitely we need to just recognize, and they are also working for us, and they are also humans. So if you see them on the street, just give it a smile. That is actually one very significant recognition that we can do. And thank you so much for sharing that. Anybody else who wants to share? I joined a little bit late, but I think I wanted to say something. I unfortunately don't know Kannada well enough. I can understand, so I was grateful enough to understand everything that everyone was saying. The neighborhood that I live in, yes, we try to segregate our waste as much as possible. But also another thing that I see is a lot of them work in the hot sun, and they do an extremely important job for our society and our daily functioning. And I think if you can also, apart from just a smile, that's also extremely important. Give them a glass of water, treat them, give them some shade, some place to stay as well, because the city does not offer enough kindness in that way. And I think that's incredibly important, and their work is important for the entire city in itself. Thank you so much. Thank you, Lydia, for sharing that. I will ask either Anil or Nagraj, can you please translate that in Kannada? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you, Anil. Yes. Again, I'm opening up to everybody else. We have 5 minutes. We also received a lot of thank you notes from social media through our World Environment Day campaign that we did for this week. And we are very grateful for all our citizens for sharing those thank you notes. We will share some of the messages on the screen. Ramita, is it okay? Can we share some of the things? Yes, definitely. Let me just share it right away. Okay, thank you. Yes, Indumati avare. ಚಿನ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬರೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 3,500 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. Thank you, Indumati, for highlighting the very major part of this whole work, that it also giving livelihoods to a lot of people. And Anil, I have. Yes, Suresh ji. I have a question to Anil Kumar. Yes, please, sir. In our village, we have the collection facility, but don't have the MRF or
correct disposing facility. How Yes. can you raise the voice about where we can raise So the voice? now the RDPR is very strict on all the Gram Panchayat, saying that they have a different setup of system. They have come up with an excellent plan of managing the village Gram Panchayat waste in their village only. So they will provide infrastructure to manage the waste, and also they are just handing over that waste to the SHG groups in the villages who will be vulnerable, and also the other SHG community groups, so that member can be a part of this solid waste management. They can be employed, like, they can start their own business of taking over complete solid waste management from the Gram Panchayat. Like, they can do a MOU with the Gram Panchayat, and the Gram Panchayat will hand over the facility, vehicle, everything to these women group, so that they can start collecting waste, processing it in the plant, and they should have their own bank account with the SHG name, and all the user fee will come to that name, the SHG account, and that money will use it for the maintenance of the plant, and also for the salaries of the workers who are working in the plant. This is an excellent idea from the Rural Development Panchayat Raj Government of Karnataka. We should talk to the PDO president over there, or bring them to any, as I said, we have a setup of Nagawala Gram Panchayat. This is a very good model, so that we can show it to the people how the waste is being managing here, so that they will also think about this. They also want to do this kind of setup. First, we need to understand how we should manage, and we should talk to the people about this. Then only that can be implemented. Okay. In our one of the taluk, they have the MRF facility, but in the infrastructure they are failed. How to complain, or how to raise the voice? What is happening here? See, the NGOs, non-profit organizations' roles are very important here, because see, we have seen so many cases that they have all the facilities, like, collection vehicle, workers, and the plant, everything, but still they are not able to manage the proper waste management in their facility, because the lack of awareness, the proper training for the workers. So that is where the non-profit organization role is like, bridge for the government and the community, so that we can start monitoring, we can train the people, we can just to take them to the exposure visit, how we can they can manage the waste. That is a very important key aspect, and also to the waste management in their city, in their MRF only. So they can contact us if they want any kind of help to manage the waste. Definitely we will be there to help them in terms of the sustainable solid waste management part. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಜಿ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆದಿಂದ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Okay, so with that, I think Lydia, we saw your message on the. Okay, there is one more message for Anil ji. How ULGs are making progress on better SWM? Anything that we can do in our respective cities to put more pressure on ULGs to give more attention to issues of waste picker and overall SWM? I think Anil, with you, I would ask Indumati also to answer this question. If you can translate and then answer, and then we can ask Indumati to speak. 1 second. So I would like to see the message what they have sent.
ಇಂದುಮತಿ ಅವರೇ, ಅವರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ULBs ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಗೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇವಾಗ RW ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಔಟಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇಡೀ ಲೇಔಟನ್ನೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೇಔಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ವರೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ SWM ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆನೇ, ಅದು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆದಮೇಲೆನೇ ನಾನ್ ರೀಸೈಕಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes. So I would like to translate that, like, what Indumati said. So Residents Welfare Association should be very strong enough to take care of these kind of, challenges in their cities. Like, they should monitor the waste, like, what is happening with the waste. As I earlier told you, so the monitoring of the waste, tracking of the waste is very important here, so that we'll come to know exactly what is happening with the door-to-door collection waste, it is processing in the plant or not. So that is why some cities have a proper infrastructure to manage the solid waste management, but some cities definitely will have that. Only thing, they have a facility of dumping waste into the landfill site only. That is why it is very important to citizen participation is very important in the solid waste management, that they should know what is happening with the waste, and they should talk to the ULB, go and sit with the ULB, have a discussion with them, what is happening, are they following the instructions, are they practicing the good waste management practice, or any kind of challenges, issues, what they require support from the citizens or any others. So this would be the very impactful this thing, if citizen participation will come forward on the solid waste management part. Thank you, Anil. I think the one visit to Kalika Kendra is necessary for all the citizens. So if you want to organize something for your RWA or your children, or even in schools or anything, please let us know at our email. We can definitely see how we can organize the visits to Kalika Kendra to know more about the solid waste management and zero waste management. But definitely RWAs will play a very big role in not only making sure our solid waste management is working well, but also the work and the contribution and the livelihood that waste pickers have in waste picking sector is recognized and integrated properly. So for that also, RWAs can definitely support waste pickers on that. So on this note, I would like to end this and say thank you to all of you to join and share your gratitude towards our waste pickers, as well as hearing them and sharing their stories. Thank you all. Thank you everyone. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. Thank you Indumati and Huchangama. It was ನಿಮ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. Thank you Chinmayi and Ramita.
Thank you, Gururaj. Indumati ಅವರೇ, thank you. Uchangam ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, Yeah, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. thank you. Thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Actually, we can, I think Anil left. Oh, okay. Thank you all.